2 साल बीत गए सानू इसे तरह रोटियां नूं। दुनिया ही उजड़ गई, घर मुद्दा पै गया मेरा तो। अज जराबा भी मरन दे लोग हर एक नेता उन्होंने घर जा रहा, मगर मेरा बेटा तो सरकार दी गलतियां के कारण मरिया ही। मेरी तो किसी ने बात भी नहीं पूछी, 2 साल पहला भी नहीं पूछी, हुण भी नहीं किसी ने पूछी। ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। 4-5 ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੀਤੀ। लोग खुशियां मनाउण दे पिंड दे विच ते साडे घर विच रोला पिया होया कि इस विआह ने साडा पुत्त खा लिया। इस विआह नूं असीं की याद रखीए ते की भुल्लीए। बाबा जी मेरे भाजी नूं वापस कर दो कि तू ही देण वाला ते तू ही लैण वाला, यही गुस्सा किन्नू करिए। रब अगे की फरियादा करिए, और खुशियां च खुश भी नहीं हो सकते और गुस्सा भी नहीं कर सकते, नहीं तो रब दे अगे भी बेबस है। रंगला टीवी देख रहे सारे दर्शकों का जतिंदर कुंडल वालों सत श्री अकाल। जिला गुरदासपुर का बटाला शहर है, जिथे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी माता सुलखनी जी नूं विआहण आए सी अते उस दियां रौनकां 2 साल हो गए आ। उस दियां जिहड़ियां लगातार उन्हां दा जिहड़ा विआह समागम आ विआह पूरव आ वो बड़ी धूमधाम नाल बटाला शहर दे विच मनाया जांदा है अते देशां विदेशां विचों लोग इत्थे उस विआह नूं देखण अते नमस्तक होण आंदे ने। अते गल करिए जे जिला गुरदासपुर दे बटाला शहर दे नेड़ा पिंड है छित पिंड आ, जिथों 2 साल पहला बाबे दे विआह वाले दिन अते बाबे दे विआह तो अगले दिन उस लड़के दा बच्चे दा बर्थडे सी अते 5 साल दा वो बच्चा सी, जिस दा प्रशासन दीयां गलतियां करके, प्रशासन दीयां नलैकियां करके, सरकारां दीयां नलैकियां करके वो लड़का गटर का होल खुला होने करके गटर दे विच डिग गया सी अते सारी रात उस गटर दे विच तड़फदा रहा सी। वो अपने परिवार दे नाल, अपने माँ बाप दे नाल, अपने पिंड वासियों दे नाल मेला देखण आया सी। ना तो उत्थे कोई लाइट का प्रबंध सी अते ना ही कोई पुख्ता प्रबंध सी गटर सीवरेज दे। उन्हां दे होल खुले हुए सी, जिस होल विच 5 साला बच्चा डिग गया अते परिवार सारी रात उस बच्चे नूं लभदे रहे। और उस तो अगले दिन उस बच्चे का बर्थडे सी, खुद का अपना बर्थडे सी अते उस लड़के दी सवेरे जद पता लगदा वा उस लड़के दा उस होल दे विचों जदों कढदे आ उहनूं ते ओहदा सारी रात भी उत्थे गटर दे विच डिग्गा, उस दे डिग्गण दे नाल उसदी डैथ हो जाती है। डैथ होने तो बाद परिवार बहुत ही सदमे 'ਚ चला जाता है ते परिवार वालों उस दे विरोधी पार्टियां वालों ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ तरह दी राजनीतिक पार्टियां ने उन्हां दे नाल राबता करके उत्ते रोष प्रदर्शन भी किया गया ते धरने भी लाए गए अते उन्हां नूं एक दिलासा एक हौसला दे के उस धरनिਆਂ ਤੋਂ उठाया गया कि तुहानूं सरकार वालों मुआवजा दिता जाएगा, तुसीं हुण चले जाओ जां चल जाओ इत्थों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਭਾਗੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਭਾਗੀ ਮਾਂ ਵਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ पैर पाया आन के किसी ने भी किसी भी पार्टी के लीडर ने या राजनीतिक पार्टी ने आन के इन्हों का कोई दर्द नहीं वंडाया। हुण गल करते हैं उस मां नाल कि की मानो कि अज दे दिन उन्होंने किस तरह का महसूस हो रहा, किस तरह का उन्होंने लग रहा वा। अज दे दिन उन्होंने उस बच्चे की अपने दी गुरनूर जो 5 साल का सी उसकी याद अज भी उस मां नूं अज दे दिन बहुत ही सता रही होएगी। हाँ जी।
ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਢੱਕਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠੋ, ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ। 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ? ਪਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖੁਦ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਜੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨਾ ਸਰ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਭੁੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਦਵੇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ? ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ?
ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੇਟਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਾਤੜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਹੱਸ ਵੀ ਲਈਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਬਸ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ, ਹੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗਟਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਹੀਦਾ ਘਟੀ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। 4-5 ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਠ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਨੂਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਉਹਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਹਰਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਚੌਥੀ 'ਚ। ਭਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? 218 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾ ਨੂੰ? ਉਹ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਭਾ? ਰੱਬ ਕੋਲ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾ ਦੀ? ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ? ਕਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਨੂਰ? ਤੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਹੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਭਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ? ਆਏਗਾ ਭਾ ਤੇਰਾ? ਆਊਗਾ। ਆਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਤੇ? ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਊਗਾ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਭਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਵੱਡੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁਰਨੂਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਲੈਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ, ਬਟਾਲਾ।